मेरे प्यारे वीरों, मेरी भैनों, मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, मेरे वालों भगवंत सिंह वालों आप सब नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान, सत श्री अकाल। मैनू कुछ एक वीरां ने कंप्लेंट की कि भगवंत सिंह तू सत श्री अकाल नहीं कहना। मैं चलो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सत श्री अकाल भी सो मैं उन्होंने फिर ची सत श्री अकाल बुला दिंदे आ। दोस्तों आपां देखते पे हैं जिंदगी दे विच, इंग्लैंड की जिंदगी दे खास करके बई इत्थे इंग्लैंड दे विच भी जिहड़े साडे गरीब गुरबे मजदूर लोग ने, एससी लोग ने, उन्हां नाल हजे भी जिहड़ा जात पात का वितकरा आ, भेदभाव है, वो किया जाता। असी उस दे बारे अज गल करांगे कि उसनूं इंग्लैंड दे विच असी किस तरह खत्म कर सकते हैं। थोड़े सारे लिए शायद तुहानूं पता होगा कि अमेरिका के एक शहर सियाटल दे विच एक लड़की जिसका नाम सावंत, सुषमा सावंत है, उन्होंने ये कानून उत्थे अपनी कौंसल दे विच पास करवा दिता कि किसी किस्म का भी जिहड़ा उत्थे जात पात के आधार के उत्ते कोई किसी नाल भी कोई वितकरा नहीं होगा। तो असी उस प्यारी बेटी नूं सलाम करते हैं, सजदा करते हैं कि उसने ये किया। एक बहुत बड़ी जित है। तो असी इस दे बारे गल करांगे, तो असी ये गल करांगे कि जिहड़ा जात पात का एक जिहड़ा स्टिगमा जिहड़ा एक साडे उत्ते थोपिया गया, एक अंध विश्वास है, एक झूठी कहानी है। तो असी सारे उस दे विच फसे हुए हैं, सानू किस तरह फसाया होया, इन्हां गल्लां बारे करांगे। तो असी इंग्लैंड दे विच खास करके मेरे नाल मेरे अज दोस्त आउणगे रवि जी, तो वह भी इस बारे गल करनगे। तो असी इन्हां गल्लां बारे करांगे कि असी इंग्लैंड दे विच इकट्ठे होकर जिहड़े साडे इंटलैक्चुअल ने, इत्थे ज्ञानी ने, साडे वीर जिहड़े पढ़े लिखे ने, कि वो इकट्ठे होकर असी इस इंग्लैंड दे विच भी जिहड़ा कानून अगे लगभग बनया है तो उन्होंने लागू नहीं करा सके, उन्होंने पास कराने असीं हुण की कर सकते हैं, मुड़ के इकट्ठे हो सकते हैं। कोई इस तरह की असीं कॉन्फ्रेंस वगैरह रख सकते हैं जिस दे थ्रू आपां सारे इकट्ठे हो सकते हैं। मैं भगवंत सिंह गुस्ताखी भी माफ़ है, मैं तो सिर्फ तो सिर्फ एक ढंडोरची हाँ, एक पहरेदार हाँ भी जिहड़ा तुहानूं ये कह ही सकदा कि तुसीं भाई अपनी लोड़ बनती है। तो वैसे तुसीं सारे मितुक ते जागरूक हो, तुहानूं सब नूं पता इत्थे जथेबंदियां लगियां होईयां ने इस पासे नूं। ते हुण मौका है कि जिस तरह अमेरिका दे विच होया ते असीं इंग्लैंड दे विच भी इस नूं पास करा सकीए। ते जिहड़ा साडे इंडिया दे विच, साडे भारत दे विच जिहड़े डॉक्टर अंबेडकर जी ने सानूं हक लैके दित्ते हैं, उन्हां नूं मुड़ के किस तरह असीं लोकां दे विच लैके जा सकदे हां। क्योंकि उत्थे जिथे एक पासे लोकां दे विच हाँ यार ठीक ओके जी हाँ जी, मेरे नाल मेरे दोस्त रवि कुमार आए ने, अज उन्होंने साडा साथ देना आ। रवि कुमार जी जिहड़े इत्थे इंग्लैंड दे विच जंम पढ़ने, इत्थे सोलीहल च रहिंदे ने, ते इत्थे अपने आप ही दस देणगे की करदे ने। ते पर मैं जिन्ना मैनूं पता कि ACDA एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अलायंस है, उहदे ये सैकटरी ने, तो उन्होंने अज तक बराबर लैके आए ने, पूरा इन्होंने टाइम दिता। मैं छोटे होंदियां तो उन्होंने जानदा, बैसम विच भी ये भी पढ़े ने, तो मैं इत्थे रहा हाँ। तो मैं इन्हां नूं काशी TV ते जी आयां आखदा। हाँ जी, तुसीं अपनी दसो इंट्रोडक्शन तुसीं की करदे हो। थैंक यू भगवंत जी। मैं पंजाबी में बोलिया इंग्लिश? हाँ जी, पंजाबी दो रला के बोलो। हाँ जी, थैंक यू जी। मेरा नाम है रवि कुमार, मैं रहिंदा है वैस्ट मिडलैंड्स बैच, नाले जिद्दां भगवंत कहंदा सी असीं चढ़दे हुण असीं काम कुम करदे सॉलीडैरिटी बैच। असीं वोट कैंपेन ते असीं काम कुम शुरू किया आ। मैं हुण 20 साल हो गए असीं जाट पार्टी दी जिहड़ी असीं इशू असीं इत्थे UK दे विच असीं शुरू कीती सी, चक्की सी कानून बनाने लई, जिहड़े विक्टिम बड़े ने असीं कानून बना के कट के असीं प्रोटैक्ट कर सकदे उन्होंने। सो द होल एम वाज रियली वी हैव बीन वर्किंग फॉर 20 years now together on a whole range of campaigns for marginalised people, working in solidarity for human rights activities. I myself, I work in economic regeneration, so I work a lot with the businesses here in the West Midlands, I work a lot with the local authorities, and I work a lot with the universities as well. So my mind frame, my thinking is all about how to get rid of the old and the bad, and how we can improve what we have and bring the new as well. So one of our campaigns, which we started back in 2003 actually, a number of us come together,
and it more or less mobilized under the Anti-Caste Discrimination Alliance, which is a voluntary organization. It's a charity, and we are made up of a whole range of members and supporter organizations like the Indian Workers Association, the Asian Rationalist Society Great Britain, a lot of the Buddhist groups. The Buddhist groups, you've got the Guru Ravidas Sabhas, you've got the Bhagwan Valmikis and Dalit Christians as well. So all of us come together, and what we did was we went to government and said, listen, we're being discriminated against. We have been for the last 3,000 years. We've come to the UK, we've grown, we've moved on with our lives, but this baggage of caste discrimination has followed us. And what we said, look, as victims, we just want something that gives us protection, that helps us so that our children don't face the same type of discrimination in the workplace, at college, at university, or when buying goods and services. And so we lobbied government hard in 2009. इसे 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ and so ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨੀ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਹੈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੂਏ ਬਾਹਰ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਸਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਈ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਊ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਡਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੋਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਖੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ 1955 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਹ ਜਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਪਿਆ ਇਹ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਆ।
ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਮਣ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹਨੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈ ਪੀ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਉਹ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਲਈ ਜਾਚਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਚੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ACT ਵਰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਸੀ TV ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਆਂਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਆਂਟੀ। ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਸਦਾ ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਚੇਤਨ ਚੁਸਤ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਜਲ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜਲ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋੜ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਰਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, 10 ਪੈਨੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਲਈ ਮਾਫ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬਚਨਾ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਘਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਲ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ACDA ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਗਵੰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਲਾ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2013 ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਉਂਸਲ UK, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਗਿਵਿੰਗਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਲੋ ਬੁੱਕਸ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਫੋ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਟਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਦ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨੇਬਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਆ, we don't know what the reason is, but ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ACDA ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੀਏਜ਼ ਕਰਦੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜੇ ਲਾ,
ਇਹਨੂੰ enable ਕਰ। So that's the situation really with the legislation. ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਮਿਕ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਵਾਚ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰ ACDA ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੰਮਲਾ ਆ ਉਹ ਹਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਆ ਉਹ ਹਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧੱਕੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਪਿਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ SC ਨੇ ਜਾਂ BC ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਹੱਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ PhD MA ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ TV ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਰਾਈਟ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਿਊ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। That should be our approach by ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ right to the speaker of the common House of Commons and House of Lords ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ MPs ਨੂੰ ਇਹ via electronic media circulate ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ that you are being devalued by the ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਵਾਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਘੋਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਮਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਈਏ, ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ, ਐਂਡ ਟੈਲ ਹਿਮ ਦੈਟ you have persistently failed, our Conservative Party persistently failed to discharge their duties, or you have been partial to a group of people who are
ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ seek the help of the courts is required, and I am sure within a few days, not only few days, I would rather say few months, they'll do the trick. Try it, and if you need any further help, I am there to help as much as I know myself. I will be glad to participate in this matter. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਕਰਦਾ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਜੀ? मैं सोचदा ये हुण टाइम है, बहुत चंगा टाइम अपने आप लिया ये कानून बनाने का, कि हुण तुसी देख ला ये हुण 2-3 साल हो गए ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट होई सी अमरीका विच। हाँ जी, दुनिया ने सारा रिस्पॉन्ड किया सी, उन्हें ये अपने काले ब्रदर है उन्होंने सपोर्ट फुली की सी। ये कंजरवेटिव गवर्नमेंट भी उन्होंने मिनिस्टर बहुत MP भी बहुत सारे उन्हें सपोर्ट करते सी। हुण तुसी देख ला अपनी मुल्क यूक्रेन दे विच उन्हीं गए आ, उन्हीं सपोर्ट कर लेने ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म के उपर कहते सी ये यूक्रेनियन दी ह्यूमन राइट सफर होंदी है, उन्होंने सपोर्ट करनी है। फिर गवर्नमेंट सिग्नल दिंदी है दैट उन्होंने ह्यूमन राइट्स का बहुत प्यारा है। सो सानू जिद्दां हुण लास्ट कॉलर कहंदा सी डेफिनेटली साधू राम जी सी डेफिनेटली चिट्ठी पाओए, मीटिंग रिक्वेस्ट करोए, नाले फिर इसी गवर्नमेंट ने जरूर किया हो तुसी हुण सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिखा लिया है तुसी ह्यूमन राइट्स वैल्यू बहुत करते आ। तुसी अमरीकन कालिਆਂ ਨੂੰ इत्थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन होंदे आ, ਜਿਹੜੇ यूक्रेनियन गोड़िਆਂ ਨੂੰ भी होंदे उत्थे डिस्क्रिमिनेशन तुसी सपोर्ट कीती है। हुण इत्थे हैगे विक्टिम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दे जात पात ते तुसी भी साडी सपोर्ट दे। हाँ जी, मतलब कि मेरे दोस्तों जिहड़ी जित है, जिहड़े लोग संघर्ष करते, जिहड़े उठ के लड़ते हैं उन्हां दी जित हुंदी है। ये जरूर है कि जित तो पहलां कई वार हारां हुंदियां, डिगना पैंदा, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 2010 ਦੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਆ, 1973 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਸਲਵਾਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੋਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜੱਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਵੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਹੋਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਨੋਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦਾ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੋਰਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਓਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਭੁਜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਵੈਸ਼ਯ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸ਼ਯ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੌਰੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 12 ਜਾਂ 14 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50-60 ਸਾਡੇ MP ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, MP ਭੇਜੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 650 ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ MP ਹੈਗੇ ਨੇ। 650 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਜਾਂ 16 ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ MP ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਉਹ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MPs ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ MP ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 15-16 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਭੇਜੇ ਨੇ, MLA ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ TV ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 1936 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਕ ਮੰਡਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਈ ਜੱਗ ਕਰਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ 1936 ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਜਦ ਮੰਨ ਗਏ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ।
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਕ ਮੰਡਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਸ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਮਾ ਵੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਐਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਆਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੁਣਧੋਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਧੋਤੀ ਰਾਏ ਆ, ਅਰੁਣਧੋਤੀ ਰਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਲੇਖਕ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਐਨੋਟੇਟਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਛਪਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ, ਇਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਬਾਤ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਡਾਇਨਮਾਈਟ ਦੀ ਵੇਦਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਲਾਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਐਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਲਾਪਿਆ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਟਿਆ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ 2000 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਫੋਬੀਆ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਈਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਰਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਚਦੇਵ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਚਦੇਵ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਥੀਓ, ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਵਰੇਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਾਹਿਬਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ,
ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਵੀ US ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਆ ਬਈ ਮਨੂਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਕਿਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਪੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1604 ਐਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ 1604 ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲੈਲੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋ ਲਈ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਾਥੀਓ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਮ ਹੋਈ, दूसरों ना भेद कोई भूल प्रमाण वो, मानस की जात सब है एक ही पहचान। क्यों नहीं हो रहा। मेहरबानी थोड़ी सचदेव जी, थैंक यू थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। इस तो पहला अपना तुसीं ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MPs ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯੋਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਯੋਨੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ MP ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ ਐਥਨਿਕ ਮਿਨਾਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ,
ਹਾਊਸ ਆਫ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੀ ਸੱਚ ਬੋਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ MP ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਬੋਲਵੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨੀ ਫਿਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ TV ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਰੱਤੂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਹੁਣੀ ਆ ਇਹ ACDA ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ACDA ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ACDA ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ACDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ACDA ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਵਾਚ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ACD ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ 2 ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੂ ਗਟ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਾਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 250 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 4-5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ACDA ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 4-5 ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਜ਼ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਪਫੁਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। it's not an easy job really, it's a lifetime job। So time ਹੁੰਦਾ ਰਵੀ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਲ ਲਾਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਖੀਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।